Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugünkü temabız İslam tarixindagi ataqlı batır, adaletli padişalardan biri. İslam alamın din düşmanlarından qorğup, ömrün at üstünde ötküzgön. Maşhur Harım gazatının jetekçisi Sultan Salahiddin Ayyubidin ustazı. Bir emes, bir qancha jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşüne girip ağa nasihat kılgan mücahid, zahid, şehid Sultan Nuruddin Mahmud Zenki jönündө bolat inşallah. Nuruddin Zenki jana Zenki mamleketi jönündө kep başlardan murda oşol uşurdagı geografiyalыk kırdalga jana Nuruddin Zenkini tarbiyalap jetiştirgen atası İmaduddin Zenki jönündө biraz toktolуу gerek bolat. 1050-жылдары bir taraptan Krestülördün, dagı bir taraptan Şialardın toktosuz çabullarından ulam İslam alamının sayasi ökülü bolgan Abbasi halifalığı bargan sayın alsırap, Bağdat'ta kurçoğda kalganda halifalıkka jardamga gelip, Şialardan kıyamatın keltirgen Seljuk mamleketi Şam jerine jorukattanıp, Şialardan jana Krestülördün gözömölündögü iri aymaqtarga ökümdar bolup, al jerlerge Allah'tan şariatını ornatat. Türk musulmanlardan bul жүрüşün toktatu üçün büt Evropadan asker toptoğun Krestülör Şam jerlerine çabul jasap, çıkıştagı Akdeniz'in jeyeklerinen biraz aymaqtardı basıp alat. Alalbı alar Şialardan paydalanıp musulmanlardan 3-cü iq şahara Kudduska da bastırıp kirip, al jerdegi sünni halıktarga adam işengisiz mıkaçılıktardı jasaydı. Musulmanlardan bar kıyalı Hristiyanlardan bul şaharlarda kaytarıp alıp, alardan öç alıp ele. Tilekке karşı akırkı gezlerde Seljuk mamleketi türdü krizislerge batıp, içki ajırımlardan ulam Seljuklardan belgili kolbaşçıları her bir aymakты öz aldınça başkarıp, mayda bektiklerge bölünüp ketedi. Oşol bektiklerden biri Zenki bektigi bolçu. Bul bektik Oğuzlardan tukumundan bolgon İmaduddin Zenki tarabından kurulup, Mosul jana anın aylanasındağı bir qancha aymakты gözömölдөp turdu. Taruday çaçılgan bul mayda mamleketler baskınçı Hristiyanlarda toktatu emes, bir-biri menen ukuktalaşıp, bir-birine kılıç suğurganга çeyin barıp turdu. İmaduddin Zenki musulmandardı bir tudun astına toptamoyunca, kaptagan Krestүү baskınçılarda jеңүү mümkün emes dep biletile. Andıktan İmaduddin Zenki çaçıragan İslam alamın biriktirүү sayasatın jolga koya başladı. Al aylanasındağı bektiklerde özüne koşuluğa çakırdı. Koşulganlarına kucağın açtı. Koşulbaganlarına soğuş jarıyaladı. Öşöntüp Türk jana Arap bektiklerin bir jelegasına toptoğun İmaduddin Zenki emiki bağıtın Daro baskınçı Krestülörge karatты. Al uşudan 40 jıl murun Krestülör basıp algan, andan keyin musulmanlar bir qancha jolu çabul jasasa da maynap çıkpagan, musulmanlardan qaq ortosунан jay alıp, aарды bölüp turgan Edesseni qaytarıp aluga bel baylaydı. Edesse uçurdagı Türkiyadagı Urfa şahары bolup tabulat. İslam qoşunu Urfaga gelip Peygamberimizin sünnetine layık obolu alarda İslamga çakırıp, şahardı kan tökpöy tapşırууга sonuç berdi. Tilekke karşı sayızdaşlarından jardamgerlerine eşenip, gerseygen Krestülör musulmanlardan talabын çetke qaktı. İslam qoşunu şaharda tegerek kurçoğu alıp, iri mançanaklar menen şaharda atkılap, oşonu menen birge alsızırak dep karalgan şahardın tündügündögü çeptin astına qaray önkür gaza başlaydı. Önkür bargan sayın terengdep, kеңirip, akırı maksat kılıngan çeptin astına çeyin jetip barat. İmaduddin Zenki çeptin astын jardıruçu zatlar menen tolduruğa buyruk beredi. İmaduddin Urfa şaharındagı Krestülördü akırkı jolu bağınууга çakırdı. Kapırlar Zenkinin talabın dagı çetke kagıp ele kalbastan anı şıldıngdap ağa jana Peygamberimizga akarat jadıra başladı. Sultandın sabrı tüköndü. Krestülör ayagandı bilbedi. Kıcırdangan padişa askerlerine şaharga kirgenden keyin Krestülörgө kımındayda boğru ort bolorun eskertti. Öşöntüp 1144 жылы 24 dekabr günü İmaduddin Ünkürge ornoşturulgan jardıruçu zatты jardıruğa buyruk berdi. Mücahitler kılıçların jılaŋa çıkarmap, tündük taraptagı çepti tiktep, Allah'ты zikir kılıp, jarılıuna çydamsızlık menen kütüp turdu. Bir kezde жерди titrete, gürüsdegen ünmen birge düşman çebinin tündük tarabı jer menen birdey boldu. Jardırudan ulam açılgan jerge İslam jokerleri takbirler içinde atılıp gelişti. Jana aldından çıkan Krestülö askerler de tez ele talkalap, şahardan içine karay ilgerleye başladı. Mücahitler şahardın ortasına gelgende taң kalışlı bir görünüşkö kübe boluştu. Krestülör şahar içindeki dagı bir çepke girip alıp, Hristiyan halykты kirgizbey eşikti jabıp algan eken. Kıcırdangan musulmanlardan korkup, anın üstüne işke girүү üçün can urup eşik tarapka çurkagan Urfalık Hristiyan halyk biri-birini tebilip, ayrıkça jaş balдар, ayaldar kırılıp kalgan eken. Halyktın bir-birini ezip tebelep jatkanын көрgөн İmaduddin Zenki bul görünüşkö abdan kaygırdı.
жана мужahidтерди дароо артка чегинүүгө буйрду. Башында капырларга кымындай райым кылбоону ойлогон болсо да, пайгамбарлардын шаары болгон бул шаарда сактап калууну туура көргөн Имадуддин христиан халыктын не жандарына, не малдарына тийишкен жок. Чепте камалып калган крест кошуну аргасыз багынды. Имадуддин ички чепке кирип алып, эшикти өз халкына ачып бербей, элдин бөдөк кырылуусуна себепкер болгон 100 кресттүү аскердин башын чаптырды. Кол башчылардан бири колго түшкөн христиандардан мындан кийин мусулмандарга акырат кылбоого убада алды жана аларга: "Билип турасыңар, бизге каршы чыкканыңар аз келгенсип, бизге жана сүйүктүү пайгамбарыбызга акырат жаадырып, өзүңөргө өлүмдү ылайык кылдыңар. Бирок биз буга жооп катары силерге тийишпейбиз жана колго түшкөндөрдү бошотобуз. Бул шаар мусулмандардын көзөмөлүндө турганда кандай гана гүлдөгөн шаар эле. Билесиңер, акыркы 50 жылда кресттүүлөрдүн баскынчылыгы айынан бул кооз шаар урандык айланды. Падышабыз Имадуддин силерге жакшы мамиле кылат. Эми бейпилдик ичинде жашай бергиле жана ал үчүн дуба кылгыла" деп кайрылды. Жеңиштен кийин христиандардын бир дагы чүркөөсүнө кол салынган жок. Болгону кресттүү армияга тиешелүү чүркөөлөр гана элдин кызматы үчүн өкмөт ишканаларына өзгөртүлдү. Урфанын мусулмандар көзөмөлүнө өтүүсү ислам аламына сүйүнүч кабар болуп тараса, а христиан аламын чочутуп жиберди. Папа Даро бүт Европаны экинчи жолку крест жүрүшүнө чакырып, аскер топтоого киришип кетти. 1146 жылы Имадуддин дин душмандары болгон батыний шиялардын жашыруун кастандыгынан улам шейит кеткенден кийин ордуна өзү тарбиялаган улуу Нуруддин Махмуд Зенки олтуруп, мамлекет тизгинин колуна алат. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Нуруддин Махмуд Зенкидин уккан кишинин жүрөгүн эргиткен укмуштай окуяларга толуу өмүрү мына ушул жерден башталат. Кана көфеңизди даярдап, жөлөнүп олтуруп, Батыр бабабыздын күрөшкө толгон өмүрүнө күбө болуңуз. Бисмилла. Имадуддиндин экинчи уулу Нуруддин Махмуд 1118 жылы 11 февралда төрөлгөн. Нуруддин бийликке келген биринчи күндөн тартып мамлекетке адилеттүүлүк жана ырайымдуулук принциптерин орноткон. Ал адилеттүү, диндар жана баарынан мурда мусулмандардын абалына күйгөн падыша болгон. Ал бузуку ишенимдер жана адашкан тайпалар кеңир жайылганына карабастан Аллахтын шарияты менен иш жүргүзгөн. Ал: "Биз шарияттын сакчыларыбыз. Биз анын буйруктарынын аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Биз жолду уру каракчылардан жана алардын зыянынан сактайбыз. Бирок биздин жашообуздун негизи болгон динди ошондой кылып сактасак болбойбу?" дечи эле. Ислам тарыхчысы Ибн Касир ал тууралуу мындай деген: "Ал өкүмдөрүн жакшы мамиле менен чыгарып, таза шариятты карманган эле. Ал шаарларында сүннөттү ишке ашырып, бидатты жок кылган." Ибн Асир ал жөнүндө: "Мен исламга чейин, андан кийин азыркы күндөргө чейин болгон падышалыктардын тарыхын изилдеп чыкканымда, адилеттүү 4 халифа жана Омар ибн Абдулазизден кийинки эң татыктуу падыша Ал-Малик, Ал-Адил Нуруддин экенин байкадым" деген. Мусулмандар Нуруддин Зенкини Омар ибн Абдулазизден кийинки 6-чы адилеттүү падыша деп атаган. Биздин көпчүлүгүбүзгө белгисиз болгон бул инсан Хиттендеги улуу жеңиштин архитектору, анткени Салахиддинди улуу жол башчы кылган мына ушул инсан болгон. Ал кресттүүлөр менен шиялар биригип исламга каршы турган оор заманда жашаган. Нуруддин мусулмандарды бириктирип, аз гана жылдар аралыгында ири ислам мамлекетин курганга жетишкен. Бул адилеттүү түрк падышасынын башкаруу заманында элден жиналчу салыктардын бардык түрлөрү жоюлган. Андан кийин мусулмандарды кресттүүлөрдүн чабуулунан коргоо максатында аскер даярдоо үчүн байларга гана салык төлөй турган кылып, кийинчерээк мунун себебинен Аллахтын азабына кабылбайын деп, аны да жоюп, элине: "Силерден жиналган салык шаарларыңарды, аялдарыңарды жана балдарыңарды капыр душмандардан коргоого жумшалды" деп кайрылган эле. Ислам тарыхчысы Ибн Ал-Асир Нуруддиндин адилеттүүлүгү жөнүндө мындай дейт: "Мен исламга чейин жана андан кийинки азыркы күндөргө чейин болгон падышалыктардын тарыхын изилдеп чыкканымда, адилеттүү 4 халифа жана Омар ибн Абдулазизден кийинки эң татыктуу падыша Ал-Малик, Ал-Адил Нуруддин Махмуд экенин байкадым. Ал адилеттүүлүктү карманган, залымдын ким экенине карабастан жазасын берет эле. Күчтүү да, алсыз да анын алдында бирдей болчу. Ал мазлумдардын арызын угуп, аны жеке өзү карайт эле. Анын даңкы жердин чыгышы жана батышына чейин угулган.
Ал соттук териштирүү үчүн эң алгач атайын имарат курдурган падыша болуп, жумасына 2 жолу казылар жана ар кандай мазхабтын алымдары менен келип олтуруп турчу. Ал күнага күчтүүсү да, алсызы да келчү. Ал адамдар менен жеке өзү сүйлөшүп, алардын иштерин чечип, укуктарын коргоп берчү. Тарыхчылар Нуруддин Зенкинин мамлекет иштери жана крестүүлөр менен болгон күрөшүүлөр менен алек болуп турса да, түндөсү көп намаз окучу деп айтышат. Кеч киргенде куптан намазын окуп жатып, түн ортосунда туруп дарат алып, таң атканча ибадат кылып, Аллахка жалынып дуба кылчу. Эртең менен атына минип алып, мамлекеттик иштерге жөнөп кетчү. Уламалар кеңешип, ага мамлекет казынасынан бир аз акча чыгарып беришкен. Ал ачкачылыктан өлүп баратса да, андан ашыкча албайт эле. Ал чауган оюнун ойночу. Уламалардан бирөөсү ага бул кылганы туура эместигин айтканда, ал албетте иштер ниетке жараша болот. Мен муну менен атымды чабуулга жана артка кайтууга үйрөтүп жатамын. Көрүп турганыңыздай, биз жихадты эч качан таштап койбойбуз, деп жооп берет. Нуруддин Зенки Исмаили шиялардын колунан Алеппо шаарын бошоткондон кийин ал жерге ислам илимдерин окута турган медреселер ачкан. Атасынан мырас калган Аллах жолундагы жихадты уланткан Махмуд Зенки крестүүлөрдүн экинчи жолку чабуулунда талкалай беле тынбастан, алардын колунан 50дөн ашын шаар жана аймактарды кайтарып алат. Ошентип, акыркы мезгилдерде крестүү капырлар эч бир сүнний мамлекетке кол салууга батпай калат. Анткени мусулмандардын кайсы бирине тиешсе да, Нуруддин Махмуд Зенки кошунун баштап, алардын каршысында пайда болорун абдан жакшы билет эле. Мындан улам аргасы түгөнгөн крестүүлөр сүннийлерге да душман болгон Фатими шияларга кол салат. Ал кездерде Шия Фатими мамлекети ички согуштардан улам алсырап, акыркы тыныктарын алып жаткан болчу. Крестүүлөр адаттарынча мурдадан бери келаткан достуктарын бир четке кайрып коюп, Фатими шиялардын көзөмөлүндөгү Египетке бастырып кирип, Кахираны курчууга алат. Фатими шиялардын башка тандоосу калган жок. Же адыл падыша Нуруддин Зенкиден жардам сурайт, же крестүүлөрдүн колунда жок болот. Фатими өкүмдары Адөд Динулла өзү каалабаса да, аргасыздан Нуруддин Зенкиге аялдардын чачтарын жөнөтүп, аялдарыбызды христиандардан куткара көр деп жалбырат. Нуруддин Зенки бир канча кол башчылардын коштоосунда Асадуддин Ширкуну 6000 аскер менен Египетке жардамга жөнөтөт. Бул кол башчылардын ичинде кийинки каарманыбыз Султан Салахиддин Аюби де бар эле. Нуруддин Зенки капырлар менен болгон бир согушту бүтүр электе экинчи жактан башка душмандар чыкчу. Ошентип, биздин түрк баатырыбыз жеңишке жеткен Харым казаты болчу Рамазан айында жетип келди. Ал казат ислам үммөтүнүн тарыхындагы эң негизги казаттардын бири болуп саналат. 1164-жылы болгон бул казаттын тарыхы андан бир канча жыл мурда башталган. Бул салгылаш атасы Улуу баатыр Имадуддин Зенкинин 1144-жылы крестүүлөрдөн бошоткон Эдессени кайтарып алууга аракет кылган крестүүлөр менен болот. Бул крестүүлөрдүн эң маанилүү мамлекети болгондугу үчүн аны кайра басып алууну абдан каалашат эле. Бирок биздин баатыр бабабыз Нуруддин Зенки Эдессени бекем коргоп, крестүүлөрдүн планын талкалайт. Нуруддин Зенкинин крестүүлөрдүн үстүнөн жеткен жеңиштери 1163-жылкы Букай салгылашуусунда крестүүлөрдүн күчтүү армиясынан жеңилип калганга чейин тынымсыз уланып турган. Ал аскери менен Франы өлкөлөрүнө кирип, Шавал чебин курчап, андан кийин Триполиге өтүп, аны душмандардан бошотобуз деп ойлогон. Крестүүлөр мусулмандарды тосуу үчүн өтө көп сандагы аскер жыйнап, мусулмандар эч нерседен кабары жок чатырларында отурушканда байкатпастан келишип, аттарына жана курал-жарактарына жеткиче чаап салганга жетишкен. Бул согушта мусулмандардын көбү шейит кетип, Нуруддин Зенки өзү да жаракат алат. Ал аман калган аз гана аскерлери менен курчоону бузуп чыгат жана майдан таласынан алыстап кетпей, капырларды күзөтүп турат. Аскерлердин кээ бирлери ага бул жерде турганга болбойт эле. Эгер франктер бизге кол салса, биз аларга каршы эч нерсе кыла албай калмакпыз деп айтышканда, Нуруддин аларга: "Эгер мени менен бирге 1000 атчан болсо, алардын канча болгонуна карабастан каршылашамын. Аллахка ант болсун, өзүмдүн жана исламдын өчүн алмайынча чатырда көлөкөлөп отура албаймын" деп катуу жооп берет. Крестүүлөр бул жеңиштен кийин дароо Хомска бет алышат. Бирок Нуруддин Зенки алган жаракатына жана аскерлеринин аздыгына карабастан, Аллахка төбөкөл кылып, алардын жолун тосот. Крестүүлөр аны көрүшкөндө, "Мунун кошумча аскери болбогондо бул ишке бармак эмес" деп коркууга кабылып, мусулмандар менен тынычтык келишимге келүүнү сунушташканда, ислам баатыры Нуруддин бул сунуштан баш тартат. Крестүүлөр бул иштин артында бир нерсе бар экенинен чочулашып, артына кайтып кетишет. Ушудан кийин баатыр Нуруддин Махмуд капыр крестүүлөрдөн өч алууга ант ишет. Аскерлерди даярдаганга чоң каражат керек болгонуна карабастан, Нуруддин уламаларга
Allah'a көп ibadat kılgandarga жана колунда жокторго казынадан ар дайым акча каражат бөлүп турчу. Бу кайдагы салгылашуудан 1 жылдан кийин Нуруддин Махмуд крестүүлөргө кайрадан сокку бергенге чоң армия даярдайт. Нуруддин Махмуддун кол башчысы ширкөө баштаган ислам армиясы Египетте христиан армиясы менен салгылашып жатканда Нуруддин Зенки бүт ислам аламына кабарчы жөнөтүп, Шам жериндеги баскынчы крестүүлөргө каршы чоң газат баштай турганын жарыялайт. Дүйнөнүн булуң бурчунан динине кайдыгер карабаган мужахид баатырлар Нуруддин Махмуддун чакырыгына үн кошуп, Аллахтын динине жардам берип, крестүүлөрдөн өч алуу үчүн Алеппо шаарына чогула баштайт. Кыска вакытта ар улуттан, ар түстөн куралган ислам армиясынын саны 10 миңден ашып кетет. Ал эми крестүүлөр Нуруддинге каршы ислам аламынын чыгыш тарабындагы бардык капыр падышалары жана кол башчыларынын астында аягы көрүнбөгөн өтө чоң кошун түзүшөт. Бул аскердик союзга Византия империясы, Армиян крестүүлөр мамлекети, Триполи графтыгы, Анталия князьдыгы, ошондой эле аларга француз графы жана Эдесе графы катарлуу 6-7 мамлекеттен атайын жөнөтүлгөн армия келип кошулат. Бул чоң кошун Европадан келген эң жаңы жана эң заманбап куралдар менен куралданган. Ошентип крестүүлөр Алепподон анча алыс болбогон Харим шаарына топтолот. Нуруддин Зенки да кошунун баштап түздөн түз крестүүлөр басып жаткан Харим шаарына карай жөнөп кетет. Крестүүлөрдүн бул чоң альянсы Нуруддинди тынчсыздандырган жок. Бул адилеттүү түрк падышасы аларга каршы эң чоң күчкө ээ болгон затка кайрылат. Ал падышалардын падышасы, жерлердин жана асмандардын жаратуучусу, эң улуу жана эң күчтүү Аллахка кайрылат. Ислам кошуну Харим шаарына жакын келип түнөйт. Элдин баары уктап жатканда Нуруддин Махмуд түн жамынып Харимдин жанындагы бир дөңсөөгө чыгат дагы чекесин топуракка булап, улуу Аллах Тааланын алдында өзүн төмөн алып, Аллахка жалбарып, көз жаштарын агызып ибадат кылат. Андан кийин эки колун көтөрүп, Аллахка жалынып жалбарып: "О жараткан Аллах, сенин бул пенделериң, алар сенин досторуң. Ал эми тиги пенделериң, алар сенин душмандарың. Досторуңа душмандарыңды жеңүүгө жардам бер. Эгер сен бизге жардам берсең, анда сен өзүңдүн диниңе жардам берген болосуң. Менин себебимден мусулмандарды жеңиштен куру калтырба. О жараткан Аллах, Махмудка эмес, өз диниңе жардам бере көр. Ага жардам берилгедей бул ит Махмуд ким эле ошончо?" деп дуба кылат. Нуруддин Махмуд мына ушундай таризде Раббисине көпкө чейин дуба кылып, андан кийин кайтып келип, эртеси күн боло турган салгылашууга даярданат. 1164-жылы 12 август, Хижри 559-жылы 22 Рамазан күнү капырлардан өч алуу убакыты келди. Бул казаттын атын жана датасын эстеп алыңыздар. Бул чечүүчү согуш учурда да мусулмандар көзөмөлдөп турган Сириянын Түркия чегарасындагы Харим шаарында жүз берген. Крестүүлөрдүн саны 30 миңден ашуун эле. Бул Нуруддиндин армиясынан 3 эсе көп болчу. Аллахтын аскерлери менен шайтандын аскерлери маңдай тескей жолукту. Нуруддин Зенки мужахидтерине крест армиясынын как ортосун жара чабуул жасоого буйрук берди. Капырлар аларды бар күчү менен токтотууга аракет кылды. Мусулмандар крестүүлөрдү жарып өтө албады. Нуруддин кошунун артка чегинүүгө буйрду. Бул крестүүлөр үчүн шеңгисиз бир көрүнүш эле. Анткени канча жылдардан бери жеңе албаган атактуу кол башчы Нуруддин эми аркасын көздөй качып бараткан болчу. Жок кылуу мүмкүнчүлүгү келгенин түшүнгөн крестүүлөр мусулмандардын аркасынан кууп баштайт. Крестүүлөр кудум жеңишти көргөнсүп, манчыркап, артка чегинген мусулмандарды сүрө чапкылап келе жатышты. Ошондо абалды күзөтүп турган Нуруддиндин көздөрү жаркылдап, жүзүнө жылмаюу пайда болот. Крестүүлөрдүн башаламан болуп, катарлары бузулуусун күтүп турган жоо жүрөк Нуруддин кылычын кынынан сууруп алып, мужахид жоокерлерине карап: "Аллаху акбар!" деп крестүүлөрдү титирете кыйкырып, кайтарма чабуулга буйрук берет. Ошентип, ислам тарыхындагы чечүүчү убакыт келди. Мусулман баатырлар Нуруддин Махмуддун башчылыгы менен кууп келаткан крестүүлөргө бурула калып, кайрадан бастырып барат. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Мындайды күтпөгөн капырлар өз көздөрүнө шенбей, жүрөктөрү түшүп калат. Нуруддин жана анын атчан баатырлары ат үстүндөгү оюндары сыяктуу душмандарды биринин артынан бирин кулатып, аттар менен тебелеп баштады. Дин душмандары мусулмандардын жүрөк титиретип, кулак тундурган тәкбирлеринен эле качып, чачылып кетишет. Өлгөнү өлүп, тирүү калгандары сазга тыгылып, мусулмандардын курчоосунда калат. Мына ушундай саналуу гана убакытта крестүүлөр жеңилүүнүн ачуу ызасын тартышат. Ислам тарыхчысы Ибн Ал-Асир бул салгылашта крестүүлөрдүн 20 миңден ашуун аскери кырылганын баса белгилеген.
Al эми барымтага түшкөн миңдеген крестүүлөрдүн арасында Антакия князы, Триполи графы жана Византия киликиясы да бар эле. Ал эми Армениянын башчысы союздаштарын согуш майданына таштап, куйругун түйгөн бойдон качып кетет. Эртеси күнү мусулмандар Нуруддин Махмуддун жетекчилиги менен атактуу тоо үстүндөгү бекемчеп Харым чебин крестүүлөрдөн толук бошотушат. Мына бул дин душмандарынын жүрөгүнө коркунуч салган чыныгы жеңиш болгон. Аллах Таала берекелүү Рамазан айында өз аскерлерин жана досторун улуу жеңиш менен сыйлаган эле. Бул жеңиштен кийин падыша Нуруддин Махмуд ислам аламынын чыгыш тарабындагы капыр крестүүлөрдү бүтүндөй жок кылууга бел байлайт. Крестүүлөр да мусулмандардын бул биригүүсү алардын баскынчылык жортууларына чекит коюу экенин түшүнүп жетишет. Бул кезде Асадуддин Ширку башчылыгындагы мусулмандар Египеттеги крестүүлөрдү кыйрата жеңип, артка чегиндирип жатты. Сүйүнгөн Фатими Шия падышасы Асадуддин Ширкуну өзүнө вазир кылып шайлап алат. Нуруддин Зенки Банияс шаарында душмандардан бошотуп үлгүрөт. Бул салгылашта бир тууганы Насруддинге ок тийип, бир көзүнөн айрылат. Нуруддин Зенки ага: "Эгер Аллахтын жолунда алган ушул жаракатың үчүн Аллахтын сага кандай белектерди даярдап койгонун билген болсоң, аман калган дагы бир көзүңө да ок тийүүсүн эңсеген болор элең", дейт. Египетке вазир болгон Асадуддин Ширку кызматка киришип, 2 ай өтөр өтпөй бул дүйнө менен коштошот. Анын ордуна Нуруддиндин шагирти Салахиддин Аюби вазир болот. Ал Египет деңиз жээктерин басып жаткан крестүүлөргө ири кошундар жөнөтүп, аларды Египеттен биротоло сүрүп чыгат. Ошондой эле жашыруун өзүнүн айланасына сүнний жетекчилерди топтоп, мамлекеттин негизги органдарына сүннийлерди орноштуруп, акырындык менен Шия Фатими мамлекетин ичинен алсыратып жок кылууга аракет кылат. Нуруддин Зенки бул кезде Шамдагы Мунайтира шаарында дин душмандарынан азат кылат. Крестүүлөр Нуруддин Зенки жана Салахиддин Айби менен согушууга дармени жетпей шайы кетет. Ошол кездеги Иерусалимдин падышасы Амури I, Ватикан папасы Александр III христиандарга олуттуу коркунуч жаратып жаткан Нуруддин Зенкинин жеңиштерин токтотуу үчүн кошумча күч жиберүүнү суранган кат жиберет. Ватикан папасы катка жооп берип, Египетти басып алуу үчүн Египеттин Димият шаарына крестүүлөрдүн ири кошунун жиберет. Алар деңизден келип Димият шаарын курчоого алат. Курчоо 5 айга созулат. Шаардагы мусулмандар капырларга багынбай эрдик менен тирешет. Бул аралыкта Шамдагы Нуруддин Зенки Раббисине өзүн төмөн тутуп, Египеттеги кошуну үчүн жалынып жалбарып дуба кылып жүрөт. Ал жардам Аллахтан гана келерине бекем ишенет эле. Ал арада мусулмандардын шейхтеринен бири түшүндө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламды көрөт. Ал мындай дейт: "Нуруддинге айтып кой, душмандар Димияттан бүгүн түнү чыгып кетишет." Шейх түшүндө: "О Аллахтын элчиси, ал мага шенбеши мүмкүн. Ошондуктан мага бир белгисин айтып бериңиз", дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Нуруддин Зенкинин Харымдын бир дөңсөсүндө чекесин саждага коюп: "О жараткан Аллах, Махмудка эмес, өзүңдүн диниңе жардам бер. Ага жардам берилгидей бул ит Махмуд ким эле ошончо", деген дубасын айтып берет. Шейх Нуруддин Зенки кечки намаздарын окучу мечитке келип, ага өзү көргөн түшүн айтып берет. Бирок бул шейх падышага болгон адебинен ит деген сөздү айтпай коет. Ошондо Нуруддин ага карап ишенбегенсип: "Баарын айтпайсыңбы?" дейт. Шейх баарын айтуудан тартынып турганда, Нуруддин кайра-кайра сурагандыктан ага жардам берилгидей бул ит Махмуд ким эле ошончо деген сөздү да айтып берет. Падыша Нуруддин жаш баладай буркулдап, көздөрүнө жаш алып, бул түштүн чындыгына ынанат. Анткени анын Харымдын дөңсөсүндө кылган бул дубасын Аллах жана өзүнөн башка эч ким билбейт эле. Аз гана күндөрдөн кийин Египеттен Димият шаарын курчап турган крестүүлөр артка кайтып кетүүгө аргасыз болушту деген кабар келди. Нуруддин Махмуд бул кабарды алып келген адамдан так датасын сураганда, шейхтин түшүн айткан түнүнө дал келет. Нуруддин көзүнө жаш алып, Аллахтын жардамына чексиз шүгүрлөр айтат. Акыры Салахиддин Аюби Фатими бийлигин кулатып, 300 жыл сүннийлерди басынтып, дин бузарлык кылган Фатими мамлекетин тарых барагынан биротоло өчүрүп, сүнни Аюби мамлекетинин пайдубалын курду. Нуруддин Зенки шагирти Салахиддинге өз көзөмөлүндөгү бардык аймактарда Аббаси халифасынын атына хутба окууга буйрат. Салахиддин өзүнүн аббасилерге тиешелүү экенин моюндайт. 300 жылдык Шия Фатимилердин зулумдары, дин бузарлыктары айынан мусулмандар акыйда ишенимдеринде абдан терең фитнага баткан болчу. Андыктан Салахиддин Ахли Сунна медреселерин ачып, ислам алымдарын колдоп, даватты болуп көрбөгөндөй күчөтүп, акыйдасы бузулган элди туура динге кайтарууга бар күчүн салып жатты. Кыска бир убакыт ичинде чоң жетиштиктерге жеткен Салахиддин өзүнө каршы чыккан бузуку шияларды мамлекет сыртына кууп чыгат.
Salahiddin özün Nuruddin Zenkinin Egipetdegi orun basarı katары bileteli. Uşul жылы Nuruddin Zenki menen Salahiddindin ortasında bir түшүнүшпөөчүлүк пайда болду. Nuruddin Zenki kış mezgilinde Mosul şaharında koşunun esaldırıp jatkanda anın түшүнө пайгамбарыбыз дагы кирет. Пайгамбарыбыз ага "Jihad таштадым. Аллахтын душмандары менен согушпай калдым" дейт. Uykusundan çoçup oygongon Nuruddin daroo koşunun başlap Şamga attandı. Nuruddin bul жылы крестүлөргө укмуштай чабуулдар уюштурду. Куддуска барчу жолдогу керек шаарын багынтууну ойлогон Nuruddin Египеттеги шагирти Салахиддинге "Кошунуңду алып Керекке кел, армияны бирлештирип Керекти курчоого алалы" деп кабар жөнөттү. Салахиддин бул буйрукка макул болуп Египеттен чыкса, дайыма мүмкүнчүлүк күтүп, жашырынып жүргөн шиялардын өзүнө каршы баш көтөрүп, бийликти кайра басып алуусунан кооптонду. Бирок устазынын сөзүн да жерге койгусу келген жок. Ал Nuruddinге кошунун баштап барары жөнүндө бир кат жөнөтүп, артынан кошунун баштап Шамга карай аттанды. Бирок шиялардын өкмөттү ээлеп алуу кообу жол бою анын тынчын ала берди. Ал акыры орто жолдон Кахирага кайтып кетти. Жана Nuruddinге белгилүү себептердин айынан жардамга бара албай калганын айтып, кечирим сурады. Муну уккан Nuruddin Зенкинин кыжыры кайнады. Ал кошунун баштап Египетке карай жөнөдү. Ал өзүнүн буйругуна итаат кылбаган Салахиддин менен согушуп болсо да, аны кызматынан алып, ордуна башка бирөөнү коймок болот. Nuruddindин кошунун баштап өзүнө келе жатканын уккан Салахиддин эки ортодо калып, абдан кыжалат болду. Ал дароо Nuruddin Зенкиге бир кат жазып жөнөтөт. Катында: "Султан мырзабыздын менен согушууга келүүсүнүн эмне кереги бар? Сиз мага 1-2 киши жана аркан жөнөтүңүз. Алар мени мойнумдан байлап, сиздин алдыңызга алып барсын" деди. Бул катты окуган Nuruddindин ачуусу тарап, жүрөгү жумшады. Жүрүштөн баш тартып, кошунун баштап Шамга кайтып кетти. Маша Алла, мына бул эки мужайит дос жана устаз менен шагырт ортосунда болор болбос түшүнүшпөөчүлүктөр болгону чын. Бирок эч качан кээ бир тарыхчылар апыртып жазгандай бири-бирине кылыч көтөргөн душмандык даражасына түшпөгөн. Арадан бир аз убакыт өттү. Nuruddin Mahmud крестүлөр басып жаткан Ийик Куддус шаарын кайтарып алууга бел байлады. Бирок анын өмүрү ага жетпей калды. 1174-жылы падыша Nuruddin Mahmudду оору төшөккө жаткызганга аргасыз кылат. Ал акыркы демине чейин Аллахтын кечиримин жана райымын суранып жатат. Улуу батыр Nuruddin Mahmud адилеттүүлүккө, мээримдүүлүккө жана Аллах жолундагы күрөшкө толгон жашоосунан кийин жарык дүйнө менен кош айтышат. Ал дайым Аллах Тааладан шейиттикти сурагандыгы үчүн тарыхта ал Nuruddin шейит деген ысмы менен белгилүү. Исламга жана мусулмандарга көрсөткөн эбегейсиз зор кызматтары үчүн Аллах Таала Имадуддин Зенкидин улу Nuruddin Mahmudду жана анын шагырты Салахиддин Аюбини өзүнүн чексиз мээримине алып, кенен бейишинен жай берген болсун. Амин. Субханалла, алардын бири түрк болсо, бири күрд ултунан эле. Алардын иманий боордоштугун ортодогу чек аралар, окшошпогон тилдер жана маданияттар бөлүп жибере албаган эле. Адилеттүү падыша Nuruddin Зенки шагырты Салахиддин жетекчилик кылган атактуу Хеттин салгылашуусун өз көзү менен көрө албаса да, бул согушту жүрөгү менен сезип турган. Ал Ийик Акса мечитин жана Куддус шаарын капыр крестүлөрдөн куткаруу учурдун талабы экенин жакшы билген. Ал көзү тирүүсүндө кийинче Куддус шаарын бошоткондон кийин Акса мечитине коюу үчүн атайын минбар жасаткан болчу. Nuruddin Зенкиден кийин устазынын жолун жолдогон Салахиддин Аюби Куддусту крестүлөрдөн тазалагандан кийин жанакы минбарда алдырып Акса мечитине жайгаштырган эле. Салахиддиндин минбары деп танылган бул минбар 1964-жылы сионист Майкл Роуэн өрттөп салганга чейин Акса мечитинде сакталып турган болчу. Анан кийин Nuruddin шейиттин бул минбарын Йорданияга алып барып, 5 жыл бою оңдоп түзөө иштерин кылгандан кийин кайрадан Ал-Акса мечитине алып барып коюшкан. Ал минбар азыркы күнгө чейин Акса мечитинде Nuruddin батырды даңазалап турат. Ачуу болсо да чындык ошол. Мусулмандар учурда да селжуктардай эле майда мамлекеттерге бөлүнүп, ар бири өз бийлигин коргоо менен алек болууда. О Имадуддин, о Nuruddin, кечеле силердин алдыңарда баштарын ийип, мусулмандарга, пайгамбарыбызга дагы бир жолу акырат кылбоого убада берип, жандарын сактап калган келимсектер убадаларында турбады. Алар бүгүн силер бизге аманат калтырган ийик шаарларыбызды нажас аяктары менен тебелеп, оюна келгенин кылууда, оозуна келгенин айтууда.
O mo'minlardan amiri Imaduddin, o Allah'tan arıstanı Nuruddin, bugünkü İslam alamı sizlerdi jetekçilerge qanday gana muhtaç. Biz sizlerdi sağındık.